So in this session we are going to see the displacement value. So while performing practical we have covered it some part of this. Okay, so we have done some different kind of calculation while performing the suppositories. At that time I have told you we have to perform this different calculation because we have to consider the correction point in this. So why we have considered the correction point? That is your displacement value. So what was exactly happened at that time? The volume of suppository for a particular mode is uniform, but its weight will vary because the density of the medicament usually differ from the density of the base. So with the in which is going to be mold was calibrated. Okay, so what was exactly happened at that time? आपण काय केलं होतं की सपोजिटरी आहे ही व्हॉल्यूम वरती फिलअप केली होती. ओके, हा सपोजिटरीचा मोल्ड कन्सिडर करा. तर आपण सपोजिटरी कुठपर्यंत फिल केली होती? ह्या व्हॉल्यूमवरती फिल केली होती. ठीक आहे, त्याच्यामुळे आपण एक्झॅक्टली सपोजिटरीचं वेट फील करत होतो का नाही. जरी आपण ह्याला म्हणत होतो 1 ग्रॅम कॅलिब्रेटेड मोल्ड आहे फॉर दॅट पर्टिक्युलर बेस, बट इट इज नॉट प्रोड्युसिंग 1 ग्रॅम सपोजिटरी विथ अ मेडिकामेंट, राईट? बिकॉज ऑफ what this is happening, because the density difference there, the density of the drug which are going to be incorporating you, that is different, and the density of the suppository base is different, right? So because of this we have to manipulate, or some factor we have to consider in which the displacement of that particular ingredient or active ingredient in the suppository base. So to prepare a suppository of uniform and accurate weight, so allowance must be made for the change in the density and mass due to added medicament. For this purpose this displacement value of the medicament is taken into the consideration. So तुम्हाला आता इथे कळलं की ॲक्च्युली आपल्याला ह्या डेन्सिटी व्हॅरीजमुळे आपल्याला डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करायला लागते, जेणेकरून तो पर्टिक्युलर ड्रग जो आपण सपोजिटरी बेस चूज करणार आहे त्या ड्रगमध्ये बेसमध्ये किती डिस्प्लेस होतो आहे. ओके, so for that purpose displacement value I can define as the quantity of drug which displace one part of the base. So एका बेसचा जो सपोजिटरी बेस आहे त्याच्या एका पार्टमध्ये किती क्वांटिटीमध्ये तो ड्रग डिस्प्लेस होतो आहे त्याला मी काय म्हणणार आहे? डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू म्हणणार आहे. द डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू ऑफ सम मेडिकामेंट इज यूज इन सपोजिटरी with the reference to the coca butter as given in the table. So this displacement value which are visible on your screen, this is at the displacement value of that particular medicament with comparison to the coca butter. For example, your for boric acid that is 1.5, castor oil that is 1, then for resorcinol that is 1 again, zinc oxide 5. Okay, so such kind of your displacement value we can calculate it. सो आता तुमच्या इथे लक्षात येत असेल आपण परफॉर्म पण केलं आहे, डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यूवरनं कॅल्क्युलेशन पण तिथे तुम्ही जर्नलमध्ये लिहिलेत, पण डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू काढायची कशी? दॅट इज अ इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. सो देअर आर सम काइंड ऑफ क्वेश्चन्स और प्रॉब्लेम्स इन युअर एक्झाम that calculate the displacement value, okay, of that particular drug in that suppository. So how to calculate? Now we are going to see this very simple concept you will easily understand. So there are only 5 steps over here how to calculate suppository. Okay, so so displacement value of given medicament can be determined in these 5 following steps. So prepare and weight 6 suppository containing the theobroma oil or other base or other suppository base. So अजून एक तुम्हाला इथे लक्षात आलं माझ्या की त्यामुळे मी तुम्हाला आयडेंटिटी मेन्शन करतो इथे की कोका बटर हा आपला एक सपोजिटरी बेस आहे, त्याला अल्टरनेटिव्ह नेम काय आहे? थिओब्रोमा ऑइल. सो थिओब्रोमा ऑइल अँड कोका बटर आर बोथ द सेम. सो प्रिपेअर अँड वेट 6 सपोजिटरी कंटेनिंग थिओब्रोमा ऑइल. सो आता इथे काय म्हणतात त्यांनी की 6 सपोजिटरी आपल्याला प्रिपेअर करायच्या. ठीक आहे, आता त्याच्यामध्ये काय आहे? सपोजिटरी बेस किती आहे? एक पर्टिक्युलर सपोजिटरी बेस आहे, त्याला मी कोका बटरचा सपोजिटरी बेस कन्सिडर करतो आहे. ठीक आहे, अशा आपल्याला 6 सपोजिटरी बनवायच्या. म्हणजे मी एक मोल्ड घेणार, त्या मोल्डमध्ये फक्त सपोजिटरी बेसच ॲड करणार, कुठलाही मेडिकामेंट त्याच्यामध्ये ॲड करणार नाही. ठीक आहे, अशा मी 6 सपोजिटरी बेस करणार
सपोजिटरी प्रिपेअर करणार, त्याचं मी वेट कॅल्क्युलेट करणार. आता त्याचं वेट जे 6 नुसत्या सपोजिटरी बेसचं वेट करणार त्याला मी काय करणार इथे ए म्हणणार. ओके, सो दिस इज द ए, इट इज अ वेट ऑफ 6 सपोजिटरी कंटेनिंग ओनली सपोजिटरी बेस. ओके, दुसऱ्या स्टेपमध्ये मी काय करणार आहे, प्रिपेअर अँड वेट 6 सपोजिटरी कंटेनिंग 40% ऑफ मेडिकामेंट. आता समजा जर तुम्हाला त्यांनी सांगितलं की तुम्हाला सपोजिटरी एका पर्टिक्युलर मेडिकामेंटची बनवायची आहे आणि त्या मेडिकामेंटमध्ये सर्टन अमाऊंटचा ड्रग आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला आता इथे 6 सपोजिटरी बनवायचे त्यांनी पहिल्या स्टेपमध्ये सांगितले आणि त्याच्यामध्ये काय सांगितलं की 40% त्याच्यामध्ये मेडिकामेंट असणार पाहिजे. ओके, आता पहिल्या ज्या आपण 6 सपोजिटरी बनवल्या त्याच्यामध्ये काय आहे, फक्त सपोजिटरी बेस आहे. सेकंड सपोजिटरी बेस आहे त्याच्यामध्ये काय आहे, 40% ड्रग आहे म्हटल्यावरती एक एक्स्ट्रा इन्ग्रेडियंट त्याच्यामध्ये आला आहे आणि आपण सपोजिटरी बनवलं आहे म्हटल्यावरती जे टोटल 6 सपोजिटरीचं वेट आहे ते डिफरंट येणार आहे. आता मी काय करणार आहे, आय एम गोइंग टू कॅल्क्युलेट द वेट ऑफ ऑल सपोजिटरीज दॅट 6 सपोजिटरी कंटेनिंग 40% ऑफ ड्रग, दॅट विल आय से दॅट इज अ बी. आता तुमच्याकडे ए आहे आणि बी आहे. ओके, ए कसा आला, बी कसा आला, आय होप यू अंडरस्टँड. देन कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ऑफ थिओब्रोमो ऑइल प्रेझेंट इन द मेडिकामेंट ऑफ सपोजिटरी. आता दुसऱ्या स्टेपमध्ये काय आहे की 40% मेडिकामेंट आहे म्हणजे रेस्ट ऑफ द काय आहे तुमचा ऑइंटमेंट बेस, सपोजिटरी बेस आहे, बरोबर आहे. हाऊ मच इट विल बी नाव 60% बिकॉज 40% इज युअर medicament. So what I will do, how can I calculate the amount of theobromine oil or amount of that particular base, that is 60 divided by 100 multiplied by B. आता 60 कसं आलं तुम्हाला माहिती आहे, that is amount of suppository base divided by 100 because it is in percentage, so I will divide in percent and since I will require in a gram, that's why I have divided by this percentage, multiply by B. B इथे तुम्हाला ऑलरेडी भेटला आहे. ठीक आहे, ह्याच्यावरनं जी व्हॅल्यू येणार आहे त्याला मी काय कन्सिडर करतोय, सी कन्सिडर करतोय. नाव कॅल्क्युलेट द अमाऊंट ऑफ मेडिकामेंट प्रेझेंट इन द मेडिकेटेड सपोजिटरी. सो ह्या ज्या 40% मेडिकेटेड सपोजिटरी आहेत ज्या सेकंड स्टेपला मी बी म्हणतोय, सो त्या बीमध्ये एक्झॅक्टली किती ड्रग आहे ग्रॅममध्ये तो मला कॅल्क्युलेट करायचा. आता तो कसा करणार, किती पर्सेंट मेडिकामेंट आहे, 40%, दॅट मीन्स 40 डिवायडेड बाय 100 अगेन मल्टिप्लाय बाय बी. सो टोटल ग्रॅम ऑफ युअर सपोजिटरीज विथ देअर मेडिकामेंट. आणि ह्याच्यानंतर जी व्हॅल्यू येणार आहे त्याला काय म्हणणार आहे, मी डी म्हणणार आहे. ओके, कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या. एक सेकंड प्रॉब्लेम मी तुम्हाला सॉल्व करून दाखवणार, त्याच्यात तुमचे सगळे कन्सेप्ट क्लिअर होणार आहे. ओके, आता आपल्याला काय 4 मेन थिंग्स इथे भेटल्यात. पहिली ए व्हॅल्यू भेटले, दुसरी बी व्हॅल्यू भेटले, तिसरी सी व्हॅल्यू भेटले आणि चौथी डी व्हॅल्यू भेटले. आता इथे आपल्याला काय करायचं आहे, वी आर गोइंग टू ॲक्च्युली कॅल्क्युलेट द डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू. सो वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दॅट ड्रग इन दॅट पर्टिक्युलर सपोजिटरी बेस. सो आता इथे आपल्याला काय करायचं आहे की किती अमाऊंटमध्ये तो डिस्प्लेस झाला आहे तो आपण इथे कॅल्क्युलेट करणार. त्याच्यासाठी काय करणार आपण, ए मायनस सी. आता एची व्हॅल्यू तुमच्याकडे आहे, सीची व्हॅल्यू तुमच्याकडे आहे, डायरेक्टली काय करून घ्या, तुम्हाला व्हॅल्यू मिळून जाईल इथे ए मायनस सी. ओके, or otherwise you can directly put this into the value d divided by a minus c. आता d ची व्हॅल्यू तुमच्याकडे आहे, a ची व्हॅल्यू तुमच्याकडे आहे, c ची व्हॅल्यू तुमच्याकडे आहे. सो आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग दिस फॉर्म्युला you will easily able to get a particular displacement value of the substance. ओके, एकदम सिम्पल स्टेप्स आहेत. 4 ABCDच्या व्हॅल्यू पहिल्यांदा काढून घ्यायच्या तुम्हाला आणि त्याच्यानंतर डायरेक्टली या फॉर्म्युलामध्ये पुट करायचे आहेत. दॅट विल इझिली गिव्ह यू द डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू. ओके, सो मी तुम्हाला डायरेक्टली प्रॉब्लेमवरती घेऊन जातो जेणेकरून तुम्हाला इझिली समजून जाईल. ठीक आहे, सो दिस इज युअर प्रॉब्लेम. आधी पहिल्यांदा समजून घ्या प्रॉब्लेम, नंतर मी तुम्हाला हा प्रॉब्लेम लिहिण्यासाठी वेळ देतो. ठीक आहे, सो कॅल्क्युलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ झिंक ऑक्साईड इन द थिओब्रोमो ऑइल सपोजिटरी कंटेनिंग 40% ऑफ झिंक ऑक्साईड अँड प्रिपेअर्ड इन अ 1 मोल्ड. द वेट ऑफ 8 सपोजिटरीज इज 11.74 ग्रॅम. प्रॉब्लेम त्यांनी दिला आहे. आता आपल्याला इथे आपल्याला काय करायचं आहे, झिंक ऑक्साईड सपोजिटरी प्रिपेअर करायचे आहे. ठीक आहे, तर झिंक ऑक्साईड सपोजिटरी प्रिपेअर करताना त्यांनी आपल्याला काय सांगितलं की त्याच्यामध्ये ड्रग किती आहे, 40% झिंक ऑक्साईड आहे. म्हणजे ड्रगचे कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला समजलं 40% झिंक ऑक्साईड आहे. त्याच्यानंतर अजून त्यांनी काय व्हॅल्यू सांगितली आपल्याला की प्रत्येक मोल्ड जो आहे तो किती आहे,
1 ग्रॅमचा मोल्ड आहे आणि आपल्याला सपोजिटरी किती बनवायच्यात? टोटल 8 सपोजिटरी वी हॅव टू प्रिपेअर ओव्हर हिअर. अजून एक त्यांनी आपल्याला डाटा दिला आहे की 8 सपोजिटरीचं वेट किती दिलं आहे त्यांनी? 11.74 ग्रॅम आपल्याला हा डाटा प्रोव्हाइड केला आहे. म्हणजे ज्या आपण मेडिकेटेड सपोजिटरी बनवणार आहे ज्याच्यामध्ये 40% झिंक ऑक्साईड आहे त्या 8 सपोजिटरीचं वेट आहे 11.74 ग्रॅम. ओके, आता आपण ABCDच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करूया. सो इन दिस इज युअर ए वेट ऑफ 8 सपोजिटरी कंटेनिंग थिओब्रोम ऑइल. जसं मी तुम्हाला पहिल्या स्टेपमध्ये सांगितलं की आपल्याला काय करायचं आहे, फक्त मोल्डमध्ये सपोजिटरी बेस करून आपल्याला किती वेट होते टोटल 8 सपोजिटरीचं ते कॅल्क्युलेट करायचं आहे. 8 म्हणजे ज्यांनी आपल्याला किती सांगितलं आहे, मागाच्या एक्झाम्पलमध्ये 6 सांगितल्या होत्या म्हणून 6साठी कॅल्क्युलेट केलं. आता इथे 8 सपोजिटरी दे हॅव टोल्ड, सो वी विल कॅल्क्युलेट फॉर 8. आता त्यांनी किती ग्रॅम सांगितलं आहे मोल्ड? 1 ग्रॅमचा मोल्ड सांगितलं आहे आणि 8 सपोजिटरी बनवायच्यात. सो जर आपण कॅल्क्युलेट केलं तर 1 × 8 दॅट इज टोटल अमाऊंट ऑफ ओनली सपोजिटरी बेस सपोजिटरीज विल बी 8 ग्रॅम. ओके, सो दिस इज विल युअर ए. सो एची व्हॅल्यू किती आली? 8. आता दुसरी काय सांगितलं आहे की टोटल 8 सपोजिटरी विथ ड्रग त्याची वेट. आता हा वेट त्यांनी ऑलरेडी आपल्याला प्रोव्हाइड केलं आहे. सो द वेट ऑफ 8 सपोजिटरी कंटेनिंग 40% ऑफ झिंक ऑक्साईड दॅट इज 11.74. सो बीची व्हॅल्यू ॲज इट इज आपल्याला इथे भेटले. 8 सपोजिटरी ज्याच्यामध्ये मेडिकामेंट आहे म्हणजेच 40% झिंक ऑक्साईड आहे. ठीक आहे, ए आणि बीच्या व्हॅल्यू भेटल्या. नाव द अमाऊंट ऑफ थिओब्रोमा ऑइल प्रेझेंट इन 8 सपोजिटरी. आता ह्या ज्या 8 सपोजिटरी आहेत कोणत्या? ज्याच्यामध्ये मेडिकामेंट आहे. आता त्या मेडिकामेंटमध्ये त्या सपोजिटरीमध्ये किती पर्सेंटमध्ये थिओब्रोमा और किती ग्रॅममध्ये थिओब्रोमा ऑइल आहे. आता ह्याच्यासाठी तुम्हाला काय करायला लागणार आहे? ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट किती आहे? 40% हा तुमचा ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट आहे. म्हणजे थिओब्रोमा ऑइल और सपोजिटरी बेस किती असणार आहे? 60%. सो इथे मी 60% डिवायडेड बाय 100 मल्टिप्लाय बाय बी. बी किती आहे? 11.74. सो when I calculate this 60 divided by 100 multiplied by 11.74 that will give me 7.044 gram. Everybody understood this? ही कुठली व्हॅल्यू आली? This is your C. Okay, now we have A, B and C value. Now the amount of medicament present in 8 suppository. So D ची व्हॅल्यू आता आपल्याला काढायची आहे की ॲक्च्युअल 40% झिंक ऑक्साईड तुम्ही म्हणताय तर ते ॲक्च्युअल 40%चे किती ग्रॅम झिंक ऑक्साईड त्या 8 सपोजिटरीमध्ये आहे. सो दे हॅव टोल्ड दॅट 40% ऑफ झिंक ऑक्साईड मीन्स वॉट? 40 डिवायडेड बाय 100 मल्टिप्लाय बाय अगेन बी. बीची व्हॅल्यू काय? 11.74. व्हेन आय कॅल्क्युलेट दिस आय विल फाउंड द व्हॅल्यू ऑफ डी. नाव you have A, B, C, D all ingredient. Okay, so the amount of theobroma oil displaced that is in that particular medicament, how you can going to calculate? A minus C. A ची व्हॅल्यू किती आहे? 8 ग्रॅम. C ची व्हॅल्यू किती आहे? that is 7.044. that will give 0.956 gram. So put this value in the final formula, that is displacement value is equal to D divided by A minus C. आता D ची व्हॅल्यू किती आले? 4.696 divided by A minus C. A minus C आपण ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केले 0.956. So if you put in this formula you will get 4.912, that is approximately 5. So the displacement value for 40% zinc oxide in that theobroma oil is 5. Okay, everybody understood this? सगळ्यांना प्रॉब्लेम समजलाय का? जरा चॅटबॉक्समध्ये टाका येस ऑर नो. एकदम सिंपल फॉर्म्युला आहे, काहीच याच्यामध्ये डिफिकल्ट असं काही नाही आहे. ओके, सो पटापट लिहून घ्या हा प्रॉब्लेम, साईड बाय साईड पटापट लिहून घ्या. I will wait for some time, or you can put the screenshot of this as well. स्क्रीनशॉट काढून घ्या, त्याच्यानंतर तुम्ही नोटबुकमध्ये लिहू शकताय. तुम्हाला एक लगेचच मी प्रॉब्लेम देतो ह्याच्यामध्येच, म्हणजे काय होईल तुम्हाला पण लगेच समजून जाईल की एक्झॅक्टली कसं सॉल्व करायचं.
लिहून झालं की जरा मला चॅटबॉक्समध्ये सांगा, म्हणजे मी लगेचच तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी लगेच प्रॉब्लेम देतो. सो सी, दिस इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन. आता आपल्याला ह्या सेमला तर 5 मार्क्सचे कोणतेही क्वेश्चन नाही आहेत. ऑनलाईन होणार आहे, 8 मार्क्ससाठी होणार आहे. सो डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू आणि अजून एक कुठला तरी क्वेश्चन, असे कंबाईन 2 क्वेश्चनसुद्धा तुम्हाला विचारले जातील जे 8 मार्क्ससाठी असतील. फॉर एक्झाम्पल टोनिसिटी कॅल्क्युलेट करायला सांगतील आणि सब क्वेश्चनमध्येच डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायला सांगतील. तो असे 2 प्रॉब्लेम देतील आणि त्याच्यासाठी 8 मार्क्स असतील. सो लक्षात ठेवा की नुसतं तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व करून इझिली 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स मिळणार आहेत. सो प्रॉब्लेमला अजिबात निग्लेक्ट करू नका स्टडी करताना. प्रॉब्लेम, so here this is a problem for practice for you. Calculate, write down this, calculate the displacement value displacement value of drug in cocoa butters suppository containing 40% of drug prepared in 1 gram mold. So weight of 10 suppository is 14.72 gram. सो आता इथं त्यांनी काय सांगितलं आहे की आपल्याला कोका बटर हा सपोजिटरी बेस आहे, त्याच्यामध्ये एक पर्टिक्युलर ड्रगचं नेम त्यांनी इथे इंडिकेट नाही केलं आहे. त्या ड्रगची डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू आपल्याला इथे काढायची आहे. पर्टिक्युलर ड्रगचं कॉन्सन्ट्रेशन त्यांनी प्रोव्हाइड केलं आहे. अगेन इट इज अ 40% कॉन्सन्ट्रेशन. नाव दे हॅव आस्क फॉर 10 सपोजिटरीज आणि त्यांनी 10 सपोजिटरीजचं 40% ड्रगचं कॉन्सन्ट्रेशन दिलेलं आहे, सॉरी वेट दिलं आहे, दॅट इज अ 14.72. मागाशी आपण 8 सपोजिटरी घेतल्या होत्या, इथे थोडासा चेंज आहे, 10 सपोजिटरी आहे आणि मोल्ड सेम आहे 1 ग्रॅमचा. सो कॅल्क्युलेट अकॉर्डिंगली, फाइंड आउट ए व फर्स्ट, बी, देन सी अँड डी, पुट दॅट व्हॅल्यू ऑफ ए बी सी डी अँड फायनल कॅल्क्युलेट फॉर द डिस्प्लेसमेंट व्हॅल्यू. आफ्टर कॅल्क्युलेटिंग पोस्ट युअर आन्सर इन चॅट बॉक्स. दॅट राउंडिंग ऑफ दिस with approximate 5. Okay, so this is your answer. The value of A will be your 10 gram. Okay, so A ची व्हॅल्यू 10 ग्रॅम तुम्हाला माहिती आहे कशी आले. B ची व्हॅल्यू ऑलरेडी त्यांनी दिली आपल्याला 14.72. देन द व्हॅल्यू ऑफ C that is a 8.83. okay, and the value of D that is a 5.89. So if you calculate in with the displacement value, that is D divided by A minus C, that will becomes a 5.03 or 5.04. So it is approximately 5. Okay, so this will be your final answer. Yes, so almost all of the students have given the right answer and this is the problem for this. So we have covered it. Displacement value over here.